On popular request, I have removed another snippet from a debate that we done back in 2012 with the TNTJ group on Is Quran the Word of God? A monumental debate rather that was done in a mosque with only a Christian brothers and no police support. Well, this debate we are looking at many things, but this debate is only on the satanic verses. Now, satanic verses is a controversial thing, and Muslims literally bend over backwards to say that it's all a conspiracy theory, never happened. In this particular snippet, we are looking at the evidence from authentic Islamic sources on whether Muhammad uttered satanic verses and embraced polytheism. We start off with what the dear Zakir Naik had to say on satanic verses when he was asked this question by one of her brothers from Mumbai. Here we go. Good evening, sir. I thank you for the word that a purpose of life which is given today, and you have given the surahs and the ayat from the Quran. Surah 1788 says, if all mankind and the jinn would come together to produce the like of this Quran, they could not produce it. But History of Al-Tabari, volume 6, page 107, Ibn Shahat, Kitab Al-Tabqat, Al-Kabir, volume 1, parts 1 and 2, pages 236 and 239, Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah, page number 165, 167, says that Muhammad was inspired by the Satan and spoken on behalf of three goddesses, Allahat, Al-Uzza, and Mannat, saying that their intercession is hoped for. After some time, later upon receiving further revelation from angel Gabriel, that those verses were not from Allah, but inspired by Satan. My question is, this incident has several implications. The challenges of the Quran to bring the surah like it in Surah 1788 was actually met by those satanic words in Muhammad's own time, right? Which in turn leads to the conclusion that the rest of the Quran, is this from Allah either? The brother asked the question. Can we have your name and profession, please? What's your name? I'm Danny, I'm a student. I'm studying on the book. Brother Danny has asked a very good question. Yes, sir. That he quoted Surah Isra, chapter 17, verse number 88. That says that if all the men and jinn got together to produce the like of the Quran, they will not be able to do it. That's also repeated in Surah Tur, chapter number 52, verse number 34. Just to help you out. And I'll give you more references. But he said, quoting Tabari and etc., that this verse of the Quran was from Satan. Maybe you read it wrong. It was an allegation that people said, this words of the Quran is from Satan, and immediately the revelation came. Of Surah Waqia, chapter 56, verse number 77-80, saying that this book is well preserved, who none shall touch except those who are pure. A book well guarded by the Lord of the worlds. This verse came to say that no one be able to touch the Quran in Lohe Mahfuz, in tablet well preserved, except the Mutaharin, that is the pure angels, indicating that the Satans can come close nowhere to the Quran. So this was an allegation laid by the mushriks of Makkah on the Prophet that this is a Satan handiwork. And that was directly from the horse's mouth that the satanic verses was just a conspiracy theory, never happened, and it was just an allegation by the mushriks of Mecca. Now, as we jump right into the evidentiary part from our debate, a special word of thanks to Brother David Wood from Acts 17 Apologetics, who sent across all his research on the satanic verses, emailed it right back to us, and helped us prepare a great punchline to TNTJ. So thanks again, David. God bless. So we jump right in. Good morning, everyone. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். Praise be to the Lord Jesus, and we pray for the wisdom of the Holy Spirit to speak. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக, ஆவியானவருடைய ஞானம் வெளிப்படும்படியாக நாங்கள் தொழுகிறோம். I am disappointed. I see myself majorly over prepared for this debate.
இந்த விவாதத்துக்காக நான் அதிகப்படியான காரியங்களை ஆயத்தம் படுத்தினேன். I was expecting some sort of a scholarly interaction with well thought of arguments which will at least attempt to prove to some level that the Quran is the word of God. குர்ஆன் என்பது இறைவேதம் என்று நிரூபிக்கக்கூடியதான அளவுக்கு ஒரு நல்ல அறிவுபூர்வமான வாதங்களோடு கூட தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைப்பார்கள் என்று சொல்லி நான் எதிர்பார்த்தேன். But sincerely speaking, I can't blame TNTJ because it's very difficult to build a house on sand. டிஎன்டிஜி அவர்களை குற்றம் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஆனால் உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மணலிலே ஒரு வீடை கட்டுவது என்பது மிக கடினமான ஒரு காரியம். Now the arguments that they have given, my brothers will get back on that immediately. I'll do what I am supposed to be doing. அவர்கள் வைத்ததான வாதங்களை குறித்து என்னுடைய சகோதரர்கள் மீண்டுமாக அதற்கு பதிலளிப்பார்கள். But just a small thought, I have to interject this thing. I visit the Middle East very often. நான் இந்த ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அடிக்கடி சென்று வரும்போது, and I'm sure that you have visited and you have friends and relatives who are there, which is the center of Islam in the world. உலகத்திலே இஸ்லாமின் மையமாக கருதப்படுகிற அந்த பகுதிகளுக்கு நீங்களும் சென்றிருப்பீர்கள் உங்கள் நண்பர் உறவுகளை பார்ப்பதற்காக. And this is till date. This is a fact you can verify anytime. நீங்கள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் அந்த இடத்துல போய் இதை நீங்கள் பரிசோதித்துக் கொள்ளலாம். இன்றைக்கும் அங்கே நடக்கிற சில காரியங்கள். You can see traditional Arabs when they meet, they'll hold the beard, if not the beard, and the chin of the other person. They'll come close, they'll kiss and they'll hug. நீங்கள் அங்கே பார்க்கிற வழக்கமான ஒரு காரியம், பாரம்பரிய அரபிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒருவர் மற்றவரை சந்திக்கும் போது அவர்களுடைய தாடியை பிடித்தோ அல்லது அந்த தாடையின் ஒரு பகுதியை பிடித்தோ அவர்களை நெருக்கமாக இழுத்து அவர்களை கட்டி முத்தமிடுகிறது அவருடைய பாரம்பரிய வழக்கமாக இருக்கிறது. Now let me clarify, not on the lips. அது உதட்டிலே இல்லை என்பதை நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறேன். And sincerely speaking, I never saw anything wrong in that. It's an ancient custom, so no problem. நேர்மையாக பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிலே நான் எந்த தவறையும் பார்க்கவில்லை. ஏனென்றால் அது ஒரு பாரம்பரியமாக அவர்கள் தொன்று கடைபிடித்து வருகிறதான ஒரு பழக்கமாக இருக்கிறது. But now I wish to thank the TNTJ team for clarifying the sexual undertones of these greetings. So every time I see them hugging, I know what is there, what is going on, what they're kissing and stuff. Anyway, இப்படி கட்டி தழுவுகிறதான இந்த காரியத்திற்கு ஆபாசமான வர்ணனை கொடுத்து அதை ஒரு ஆபாசமான காரியமாக கற்பித்ததான டிஎன்டிஜே அவர்களுக்கு நன்றி தான் சொல்ல வேண்டும். என்றால் அவர்கள் இப்படி முத்தம் கொடுப்பதை பார்க்கும் போதெல்லாம் இவர்கள் சொல்லுகிறதா ஞாபகத்துக்கு வரும். Anyway, so coming back to the main point, நம்முடைய குறிப்புக்கு வருகிறோம். Yesterday PJ Janab Malvi PJ made statements that we have not given any proof that the Quran is not the word of God. குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்பதற்கு நாங்கள் எந்த விதமான ஆதாரத்தையும் கொடுக்கவில்லை என்று ஜனாப் பிஜே அவர்கள் சொன்னார்கள். Now since the debate is on the word of Quran, the SAN team, as was shown to you since morning, has been asking questions. குர்ஆன் இறைவேதமா என்கிறதான அந்த குர்ஆனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலே நேற்று காலையிலிருந்து ஏராளமான காரியங்களை சான் அவர்கள் காண்பித்ததை நீங்கள் பார்த்தீர்கள். And I shown you conclusively that the wahi that Muhammad received cannot be received from God. It cannot be from God. ஹஜரத் முகமது அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதான வெளிப்பாடானது நிச்சயமாக இறைவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாடாக இருக்காது என்பதையும் நேற்று தினத்திலே பார்த்தோம். If you think about it, there was some spirit involved. We will not say it is totally human. அந்த வெளிப்பாட்டிலே ஏதாவது ஒரு ஆவி இருக்கும் என்று சொன்னாலும் கூட அது ஒரு மனித ஆவி அல்ல, அது இன்னொரு ஆவி என்பதை நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டதை பார்த்தோம். When there was some spirit involved, but that spirit was not God. அந்த அவருடைய அந்த வெளிப்பாட்டிலே இடைப்பட்டிருந்த அந்த ஆவியும் இறைவனிடத்திலிருந்து வந்த ஆவியாக இல்லை. Now let us trace his prophetic career. அவருடைய அந்த நபித்துவ சரித்திரத்தை பார்ப்போம். You see, in the beginning of his career, when he thought he was getting revelations, he thought that he was possessed. அவர் நபித்துவத்தின் அந்த நாட்களிலே அவர் வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப காலத்திலே அவர் தான் ஏதோ சத்தியால பீடிக்கப்பட்டிருந்ததை போல அவர் உணர்ந்தார். We saw from yesterday's presentation that he was under a magic spell. Both the questions no answer from SAN till now, from TNTJ till now. நேற்று தினத்திலே இந்த கேள்விகளை நாம் எழுப்பினோம். அவருடைய நபித்துவத்தின் காலத்தில் அவர் மந்திர சக்தியால பீடிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று சொன்னோம். அதற்கான பதிலும் இன்னும் அருமையான டிஎன்டிஜே இடத்திலிருந்து வரவில்லை. And now I'll show you conclusively that whatever he said he had received is definitely not from God. அவர் முடிவாக அவர் எதையெல்லாம் பெற்று இறைவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன்னாரோ அவைகள் எல்லாம் இறைவனிடத்திலிருந்து பெறவில்லை என்பதுதான். Now according to Ibn Ishaq உடைய கருத்துப்படி, now who is Ibn Ishaq? Ibn Ishaq is the earliest biographers of the life of Muhammad. இப்னு இசாக் என்பவர் யார்? இவர்தான் ஹஜரத் முகமது அவர்களுடைய மிக முந்தையதான ஆதிதான வாழ்க்கை சரிதை எழுதக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தார்.
page number 165 to 166 and so on. அவருடைய புத்தகத்தின் பக்கம் 165 இருந்ததான பகுதிகளிலே சொல்லுகிறார். Now since there is not enough time, I'll summarize. நான் நேரம் இல்லாதனாலே நாங்கள் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறோம். But since I am not allowed to lie, I will not do what my brothers did. I will not just say Jesus was massaged with oil and the word says Jesus' feet was massaged with oil and the sins were forgiven. I will say it as it is. நேற்று தினத்திலே நம்முடைய சகோதரர் சொன்னாங்க, அவர் இயேசுடைய பாதத்தில் தைலத்தை பூசினால் என்று சொன்னபோது எப்படி பூசினால் அது மசாஜ்னா என்ன அப்படி என்றால் சொல்லி அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார்கள். அந்த காரியத்தை நான் அப்படியாக விளக்கி சொல்ல போவதில்லை. என்ன இருக்கிறதோ அப்படியே நான் உங்களுக்கு அதிலே காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். For a Christian it is not allowed, I cannot blame them. நான் என்னுடைய ஒரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் இது அனுமதிக்கப்படவில்லை, எனவே அவர்களை குற்றம் சொல்லவில்லை. Now so to paraphrase, there was a moment in the life of Muhammad, முகமது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது. the most embarrassing moment of his career. He had many embarrassing moments, this was the worst. அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஏராளமான அவமானத்துக்குரியதான காரியங்கள் இருந்தாலும் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவமாக இருந்தது. When he uttered what is known as a satanic verses, அவர் சாத்தானுடைய வார்த்தைகள் என்று அறியப்பட்ட வார்த்தைகளை சொன்னபோது கூறினபோது, I doubt there is any Muslim who has not heard those phrase satanic verses. அந்த வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டாத முஸ்லிம் இருப்பீர்களா என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. This was earlier a part of Surah Al-Najm, that is Surah 53 verse 19 to 20. சூரா 53வது அதிகாரத்தின் 19-20 வசனங்களிலே இது அதன் முந்தைய பகுதிகளாக இருந்ததை பார்க்கிறோம். Now many of you, especially in the Islamic background and even the Christians, may not be knowing what is a satanic verse. Let me read Surah Al-Najm verse 19-20 to you. சாத்தான் வசனங்கள் என்று சொல்லி பட்ட காரியங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை அறிந்திராமல் இருக்கலாம். Have you not heard of Al-Lat and Al-Uzza and Manat the third the other? அல்லத், அல்-உஸாத், அல்-மனாத் என்கிறதான அந்த மூன்றை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்படவில்லையா? So this is Al-Najm verse 19, 53 verse 19 and 20. 53வது அதிகாரத்தின் 19-20 வசனங்களிலே இவைகள் இருக்கிறது. And as per Ibn Ishaq, what was originally the next verse was, இந்த இப்னு இஷாக்குடைய கூற்றுப்படி இந்த வார்த்தையின் அடுத்ததா ஒரிஜினலாக அங்கே இருந்ததான அடுத்த வார்த்தை என்னவென்றால், these are the exalted cranes whose intercession is to be hoped for. இவர்கள் தான் உயர்த்தப்பட்ட நாரைகளாக இருந்தார்கள், இவர்களுடைய பரிந்து பேசுதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதுதான் அந்த ஒரிஜினல் வார்த்தையாக இருந்தது. Now these, when you say crane, it is not a prediction in the Quran that there will be crane to lift stuff. It was actually the birds which you see on the river side. இது கிரேன் என்று சொல்லும்போது ஏதோ வெயிட் தூக்குறதான கிரேன் நீங்க நினைச்ச கூடாது. நாரை போன்றதான அந்த நாரை போன்றதான ஒரு பறவையை பற்றி தான், அந்த பறவையை போல ஒப்பிடப்பட்டவர்கள். So this is not a prophecy for the scientific accuracy. இதுவும் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான தீர்க்கதரிசனம் என்று நீங்க சொல்லிவிட கூடாது. அதற்காக தான். The point is, it seems very simple. These are the exalted cranes whose intercession is to be hoped for, and you ask, what is wrong with it? Why did so many people die and so much things going on? இந்த வசனத்துல நீங்கள் கேட்கலாம், அவர்கள் உயர்த்தப்பட்ட நாரைகளாக இருந்தார்கள், அவர்களுடைய பரிந்து பேசுதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொன்ன இந்த வசனத்துல என்ன பிரச்சனை, இதற்காக நிறைய பேர் ஏன் வந்து அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. You see, the worst sin in Islam is the sin of shirk. It is unpardonable. இஸ்லாமை பொறுத்த வரைக்கும் இணை வைப்பது என்பது மன்னிக்கப்பட முடியாத ஒரு பாவமாக இருக்கிறது. And for your information, as you know, shirk is associating partners with Allah. ஷிர்க் என்கிறதான பதத்துக்கான வார்த்தை நம்ம புரிந்திருப்போம். அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக வேறு யாரையாகவும் வைப்பது. And these verses imply that Allah had three daughters, Allat, Al-Uzza and Al-Manat. இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிறது அல்லாத், அல்-உஸாத், அல்-மனாத் என்கிறதான மூன்று மகள்கள் அல்லாஹ்வுக்கு இருந்ததாக அதன் அடிப்படையில் வருகிறதான வார்த்தைகள் இவைகள். Now of course that is against the Islamic theology, but why is it called satanic verses? Why is it called satanic? அது இஸ்லாமுடைய இறையியலுக்கு எதிராக இருந்தாலும் இது ஏன் சாத்தானிய வசனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது? We see that when he narrated this verse, இந்த வசனங்களை அவர் சொன்னபோது immediately the pagans of the Quraysh tribe, அந்த குறைசி இனத்திலே இருந்ததான பேய் வணக்கத்தார், they prostrated with Muhammad and they bowed down. ஹஜ்ரத் முகமது அவர்களோடு கூட அவர்களும் விழுந்து பணிந்து தொழுது கொண்டார்கள். The pagans of the Quraysh tribe were polytheists. அந்த குறைசி இனத்திலே இருந்ததான பேய் வணக்கத்தார் பலவிதமான வணக்கங்களை கொண்டு பல மார்க்க நம்பிக்கைகளை கொண்டு வைத்திருந்தார்கள். Muhammad was teaching one God.
ஹஜரத் முகமது ஒரு இறைவனுடைய கொள்கையை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். There was a lot of difference, there was a lot of strife, and the Quraysh tribe was persecuting Muhammad and the Muslims. அந்த இடத்துல ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருந்தது, கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது, கசப்புகள் இருந்தது. இந்த குறைசி இனத்தினர் ஹஜரத் முகமது அவர்களை துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். And again I agree with my TNTJ brothers for the second time since morning. மீண்டுமாக நான் அருமையான TNTJ அவர்களோடு கூட இந்த விஷயத்தில் இந்த இரண்டாவது முறையாக ஒத்துக்கொள்கிறேன். Yesterday's presentation he said the eloquence of the Quran is so good that it summarizes 14 statements into one statement. அவர்கள் நேற்று தினத்திலே சொன்னார்கள் இந்த குர்ஆனுடைய சிறப்பு தன்மையானது மிக உயர்ந்தது, ஏனென்றால் ஒரு சின்ன வசனத்திலே அவர்கள் அத்தனை காரியங்களை குர்ஆன் வசனம் உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். That was brilliant. The reason being, in this one verse Muhammad reconciled all the problems with the Quraysh tribe by accepting polytheism. இந்த அது அவர்கள் சொன்னது மிக சரியாக இருந்தது. ஏனென்று சொன்னால் ஹஜரத் முகமது அவர்கள் இந்த ஒரு வார்த்தையிலே குறைசி இனத்தோடு கூட இருந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்வு செய்து விட்டார். அது என்னவென்று சொன்னால் அந்த பல தெய்வ நம்பிக்கையை அவர் இந்த ஒரு வசனத்தின் மூலமாக ஏற்றுக்கொண்டது. And what happened? Everybody is happy, they are happy, Quraysh is happy, everybody goes home happy. அப்ப இந்த வசனம் இறக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்து எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். குறைசி இனத்தவர் பல தெய்வங்களை தெய்வ வணக்கத்தை கொண்டிருந்த அவர்களும் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். And we see that the angel of Allah appears after some time. அதற்கு பின்பதாக அல்லாஹ்வின் வானவர் reprimands Muhammad. முகமது அவர்களை கண்டிக்கிறார். Muhammad does a rewind. ஏன் அப்படி செய்தார்கள் என்று. And then the angel Gabriel replaces, gives the next verse after this and replaces abrogation in the Quran, replaces the verse number 20, the exalted crane verse, with a new verse. அந்த உயர்த்தப்பட்ட நாரைகள் என்கிறதான அந்த வசனத்தை மாற்றிவிட்டு அதற்கான வேறொரு வசனத்தை அங்கே கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். Are yours the males and his the females? ஆண்கள் எல்லாம் உங்களுடையவர், அவனுக்கு பெண் பிள்ளைகளா, ஆண் பிள்ளைகள் உங்களுக்கும் அவனுக்கு பெண் பிள்ளைகளா என்கிறதான வார்த்தைகள். That indeed were an unfair division. 53 verse 21 and 22, it is still there in your Quran. 53வது அதிகாரத்தின் அந்த 20 21 வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். அது ஒரு அநீதியான பங்கீடாகும் என்று சொல்லி அந்த வசனம் இறக்கப்படுகிறது. That and immediately and after he also gave two more verses, that is Surah chapter 17 verse 73 and 75. அதற்கு அதிகமான வசனங்களை அந்த இடத்திலே கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். சூரா 17 73 முதல் 75 and Surah 22 verse 52 and 53. சூரா 22வது அதிகாரத்தின் 52 53 வசனங்கள். Now again I am not paraphrasing, it is written in your sources. There is no replacement that is happening. நான் எதையும் உங்களிடத்துல கூட்டியோ குறைத்தோ சொல்லவில்லை. இது உங்களுடைய ஆதாரமான புத்தகங்கள்ல இருந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். Now immediately the question will come in your hand, arey this guy, that is me, you will ask, this guy sitting here, I am sure even TNTJ would be thinking, one verse Ibn Ishaq, who is this guy? Crazy guy, maybe he hates Muhammad, maybe he took something from Muhammad and didn't want to return or something, and he cooked up this story, he fabricated this story. That's what they are going to say. Watch. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், இந்த மனிதன் யார், இவர் ஏதோ ஹஜரத் முகமதை பற்றி சில காரியங்களை கட்டுக்கதையாக இட்டு சேர்த்து இருக்கலாம். But we see that there are multiple. ஆனால் அப்படி அல்ல, ஏராளமான காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும். It's not one, there is not one source. அது ஒரு ஆதாரம் அல்ல. How many do you think there are? எத்தனை இருக்கும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க? 2 sources, 2 3 3 5 5 5 sources. Anyone? 10 sources, 10 sources for the satanic verses. Anyone? சாத்தானுடைய வசனங்களுக்காக 10 ஆதாரங்கள். 15, will 15 suffice to TNTJ? 20, is 20 enough? What do you think? Jerry is happy with 20. I don't know, he's on my side or whose side. 20 sources. Is 20 enough? 25, 30 sources. Is it enough? 35. There are 37 sources, Islamic genuine sources, not the sources that he said which came after 2000 years, sources which were within 100 years of Muhammad. அவர்கள் காண்பித்தது போல 2000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்ததான அந்த சோர்ஸை போல ஆதாரங்களை போல அல்ல. ஹஜரத் முகமது அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய 100 வருடங்களுக்குள்ளாக எழும்பின 37 ஆதாரங்களை நல்ல ஆதாரமான காரியங்களிலிருந்து காட்ட முடியும். Not 2000 years, 100 years. 2000 வருடங்களுக்கு பின்னாக வந்ததல்ல, 100 வருடங்களுக்குள்ளாக வந்த காரியத்தை காட்ட முடியும்.
And we see that all this data we have picked up, it is there, and I'll take you through it. This is as per thesis, a PhD thesis that was done at the prestigious Harvard University. இந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் பிரஸ்டீஜியஸ் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அவருடைய PhD தீசிஸுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு காரியம். By a Muslim. அதை யார் செய்தார்கள் என்றால் அதை ஒரு இஸ்லாமியர் செய்தார். A PhD, a doctorate thesis on the satanic verses. சாத்தானுடைய வசனங்கள் என்று அறியப்படுகிற இந்த வசனங்களின் மேலே அவர் ஒரு PhD டாக்டரேட்டை அந்த யுனிவர்சிட்டியிலே அவர் செய்தார். 37 sources. அவர் காட்டிய 37 ஆதாரங்களை அந்த இடத்துல கொடுத்தார். But okay, but there is some additional corroborative evidence also. இன்னும் இதோடு கூட சேர்த்து சொல்லப்படுகிற சில ஆதாரங்களும் இருக்கிறது. In the form of Sahih Hadith. அது சஹீஹ் ஹதீஸ்ல நாம் பார்க்கிறோம். We see in Sahih Hadith, Sahih Bukhari, volume number 2, book number 19, hadith number 176. சஹீஹ் ஹதீஸ் உடைய வால்யூம் நம்பர் 2, புக் நம்பர் 19, அதுடைய ஹதீஸ் நம்பர் 176 ல பார்க்கிறோம். 177 ல volume number 2, book number 19, number 177. Yes. And 386, volume 6, book 60, book number 386. வால்யூம் 6, புத்தகம் 60, நம்பர் 386. Narrated Ibn Abbas. இப்னு அப்பாஸ் கூறியதாவது, he is the cousin of Muhammad, not somebody living 2000 years after. 2000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து சொல்றவங்களை போல அல்ல. இப்னு அப்பாஸ் என்கிறவர் ஹஜ்ரத் முஹம்மது அவருடைய கசினாக இருந்தார். The prophet I prostrated while reciting Al-Najm. Yes. The prophet I prostrated while reciting Al-Najm, and with him prostrated the Muslims, the pagans, the jinns, and all the human beings. அல்-நஸாம் என்கிறதான அந்த வசனத்தை ஹஜ்ரத் முஹம்மது அவர்கள் ஓதிக்கொண்டிருந்த போது அவர்களோடு கூட இஸ்லாமியர்களும் பேய் வணக்கத்தாரும் அங்கு இருக்கிறதான ஜின்களும் கூட. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, இப்போ ஒரு ஆதாரம் எடுத்து வைத்து பேசினார்கள். நாம் துவக்கத்திலே கேட்டோம், நேற்று சொன்னது விளக்குங்க. ரட்சிப்புண்டா என்னன்னீங்களே, குரானில் இல்லை எங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னீங்க, மன்னிப்பு இருக்குன்னீங்க, அதை விளக்க சொன்னோம், விளக்கலை. அதுக்கப்புறம் அனைத்துக்கும் பதில் சொல்கிறீங்க, பல விஷயங்கள் பதில் சொல்லாமல் மிச்சம் இருக்குது, கேட்டோம், ஒன்று கூட இதுக்கு வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதுக்கடையில் புதுசாக ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க. என்னென்னா, சாத்தானுடைய வசனங்கள் சல்மான் ருஷ்டி எழுதினார் இல்லையா, அதை வந்து இப்னு இசாக்கு பேரில் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து 1990களிலேயே வேதம் ஓதும் சாத்தான்கள்ங்கிற தலைப்பில் நாங்கள் புத்தகமாகவே அதுக்கு பதில் வெளியிட்டிருக்கோம். அவ்வளோ பொய், எப்படியெல்லாம் பொய் இது. இப்னு இசாக்ரால் யார்? அவர் 1 நம்பர் பலவீனமான ஆள், லைசபில் கவி, அவர் வலிமையான ஆள் இல்லை, மறதி உள்ளவர், நினைவாற்றல் குறைந்தவர், அவர் நபியின் காலத்தவர் கிடையாது, நபி காலத்தில் உள்ளதை சொல்கிறதா இருந்தால் நபி காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் சொல்லணும், பின்னாடி உள்ள ஒருத்தர் எழுதின ஒரு செய்தி என்றெல்லாம் ஆதாரத்தோடு எழுதியிருக்கோம். தேவைன்னா இதையும் ஆதாரத்தை வச்சுக்கிறீங்க, நீங்கள் அதை வக்கிச்சே இருக்கக்கூடாது. ஒப்பந்த பிரகாரம் ப்ராஃபட் சொன்னதை வச்சாலாவது குரானுடைய விளக்கம்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்னு இசாக்குறவர் என்ன ப்ராஃபட்டை பார்த்து சொன்னாரா, ப்ராஃபட்டை கேட்டு சொன்னாரா? இல்லை. ஆனால் ஒன்று சொன்னாங்க, இப்னு அப்பாஸ் சொன்னார்னு ஒன்று சொன்னாங்க, அதுக்கு பதில் சொல்லலாம். இப்னு அப்பாஸ் என்பவர் என்ன செஞ்சார், இந்த உன்னஜிமிங்கிற அந்த அத்தியாயத்தை அஃப்ரைத்துமுல் லாத்த ஒல் உஸ்ஸா மனாத்த சாலிசத்தல் உஹ்ரா லாத்து உஸ்ஸா மனாத் என்ற வசனத்தை ஓதும் பொழுது சஜத மாகுல் முஸ்லிமூன ஒல் முஷ்ரிகூன, முஸ்லீம்களும் சஜிதா செய்தார்கள், இணை கற்பிக்கக்கூடியவர்களும் சஜிதா செய்தார்கள் என்று ஒரு வசனம் வருது. இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறா, இதான் இருக்கிற செய்தி, இதை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சாதகமாக ஓதிவிட்டார்னு சொல்கிறாங்க. கிடையாது. ஏன்னு கேட்டால், அந்த எந்த இடத்துல சஜிதா செய்தார்கள்னு அந்த இப்னு அப்பாஸ் சொல்கிறாரு, ஃபஸ்ஜுது லில்லாஹி வஅபுது, அல்லாஹ்வுக்கு சஜிதா செய்யுங்கள்ங்கிற அந்த 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 அத்தியாயத்தில் கடைசியாக வரும். அதை ஓதும் பொழுது என்ன செஞ்சார், வேற ஒரு அறிவிப்பில் இருக்கிறது, சஜிதா செய்தார்கள்னு வருது. அப்போ இறைவனுக்கு சஜிதா செய்வது வந்து மக்காவில் இருந்த நபியின் எதிரிகளுக்கு மறுப்பானது கிடையாது. அல்லாஹ்வுக்கும் சஜிதா செய்வார்கள், மற்றவங்களுக்கும் செய்வார்கள், அதில் தான் வித்தியாசப்படுகிறோம். மற்றவங்களுக்கும் அவங்க சஜிதா செய்வாங்க, அல்லாஹ்வுக்கு செய்வார்கள். அல்லாஹ்வுக்கு சஜிதா செய்ய என்று சொன்னால் நபியின் எதிரிகளும் செய்வார்கள். இந்த ஒரு அடிப்படை கூட இல்லாமல் இதெல்லாம் ஒரு ஆதாரமாக வைக்கிறாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்களுடைய மனசாட்சிக்கு எதிராகவே இந்த ஆதாரத்தை வைக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்டால், அவங்க வந்து முஸ்லீம்களை எப்படி ஏமாற்றி அவங்க கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துக்கு அழைக்கிறதுன்னு ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்கிறாங்க. இதில் உள்ள மாதிரி தான் அவங்க வாதிட்டு இருக்கிறாங்க. இதில் உள்ள செய்திகளையும் இதில் உள்ள ஸ்டைல்லையும் தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, வாதிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதில் அவங்களே எழுதுகிறாங்க, அவங்களுக்கு பாடம் நடத்துறது. நீங்கள் முஸ்லீம்கள்ட்ட போய் எப்படி ஏமாற்றி பிரச்சாரம் பண்ணணும், இந்த ஹஜரத் முகமதுலாம் சொல்கிறாங்களா, அதெல்லாம் இதில் உள்ள பாடம் தான். முகமது சொன்னால் ஹஜரத்துன்னு சேர்த்துக்கிறனுங்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் அதில் உள்ள விஷயங்கள்ல இருக்குது. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நன்கு ஆதரவு பெற்ற பாரம்பரிய ஹதீஸ் நூலும் கூட குர்ஆனுக்கு முரணாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தகுதியானதாக கற்றறிந்த முஸ்லீம்கள் மதிக்கிறதில்லை
அவங்க சொல்கிறாங்க, அதாவது இது மாதிரியான செய்திகள் எல்லாம் கற்றறிந்த முஸ்லீம்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டார்கள், அதை சொல்லாதீங்கன்னு இதை மட்டும் விட்டுட்டாங்க. இதெல்லாம் சொல்லிவிடாதீங்க, இது நிற்காது முஸ்லீம்கள்கிட்ட, முஸ்லீம்களை ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்கன்னு பாடம் நடத்தியிருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கவனிக்காமல் விட்டுருக்குறாங்க. அதே மாதிரி தான் சூனியம்னாங்க, சூனியம் மந்திரம் செய்யப்பட்டார்னு. மந்திரம் செய்யப்பட்டதெல்லாம் ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க. ஏன்? அது குரானில் இருக்கிறது. கால வாலிமூன இன் தத்தபியூன இல்லா ரஜுலம் மசஹூரா 17வது அத்தியாயம் 47வது வசனத்தில் நபிக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதாக அநியாயக்காரன் சொல்கிறான். அது அநியாயமான செய்தின்னு வந்ததுனால அந்த கற்றறிந்த முஸ்லீம்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்னு நீங்களே கிளாஸ் நடத்தியிருக்கிறீங்க. 1906 1904லேயே இதை எழுதியிருக்கிறீங்க. அப்போ அதை வந்து இப்போ மறுபிறப்பு 2011 போட்டிருக்கிறீங்க. அப்போ இதெல்லாம் இந்த சூனியம் செய்யப்பட்டார், இதெல்லாம் இங்கே நிற்காது. விளங்குதா? இதெல்லாம் ஒரு ஆதாரமே கிடையாது. குரானுக்கு எதிராக, குரானுக்கு விளக்கமாக தான் நபி வந்தார். அந்த வசனத்தை நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே. மறுப்பாக வந்தாருன்னா கிடையாது. யாரோ சொல்லியிருக்கிறாங்க, கூட குறை சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி தான் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், நாங்கள் சொல்லலை, கற்றறிந்த இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லைன்னு உலக இஸ்லாமியர்கள் ஆய்வு பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. இவரையும் சொல்லுங்கள். Dear brothers, so they started with a new set of evidence, but we have been asking them, since they said that the salvation, sin and forgiveness is the criteria to decide God's word, we wanted them to elaborate and put it as an argument, then we can go forward. So that is one thing pending. And apart from that, we raised ample questions from the Bible, and they said they will answer them, so we are waiting answers for them as well. Now coming back to the topic, they said this satanic verses, they said he's disappointed because he's not getting chance, things like that. But whatever, you make hundreds of slides, we have refuted it in 1990 itself. For the satanic verses written by Salman Rushdie, we have refuted in 1990s. We can give you a printout if you want. If you want a translated copy, we can do that as well. So that solves, all your problems. So your burden is reduced now. You can be happy. Now, they said one quote they quoted about Ibn Abbas. So whatever they told about Ibn Ishaq, we are not accepting him because he's a weak person. All scholars will say that he is a weak person, so don't talk about him. You'll have answers in all this. Forget about him, so let's not get into that. Now, Ibn Abbas is the one, since he is a cousin of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so we are bound to answer that. They quoted a verse from the Quran and said that when Prophet Muhammad recited these verses from the Quran, from An-Najmu, these polytheists all bent down in prostration. We do believe that they bent down in prostration, not because Prophet Muhammad changed Islam. The verse says that prostrate to Allah. Though they were enemies of Islam, though they were living in Makkah, their belief was that they were also believing in Allah. That is why when in Quran it was mentioned that prostrate to Allah, they all did prostration. It is mentioned in Sahih Hadith. So Ibn Abbas chapter is also closed. All right. I hope the TNTJ team realizes that this is a debate. They have refuted the Salman Rushdie in 1990. All the nonsense that has been said has been refuted ages back, and there are books written on it. Can I just give the name of the books and close the debate? I have this information there, I have this information on my net, my father knows, mother knows, whatever, get it here. A debate now. Answer it now. இது ஒரு விவாதம் என்று சொல்லி அருமையான டிஎன்டிஜே அவர்கள் புரிந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். சல்மான் ருஷ்டி எழுதினதான எல்லா விதமான காரியங்களுக்கும் அவர்கள் 1990லே பதில் கொடுத்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அதை குறித்ததான புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் என்னிடத்திலும் இதற்கான காரியங்கள் இருக்கிறது. இப்போ கேட்கப்பட்டதான கேள்விகளுக்கு அவர்கள் இங்கே இன்னும் பதில் கொடுக்கவில்லை. Now, I guess it is divine providence, because again the embarrassment is heightened of TNTJ with the bell ringing. Otherwise, I would have answered 2 of their queries and they would have spared the embarrassment. Anyway, go on. என்னுடைய நேரம் முடிந்து விட்டதனால அவர்களுக்கு அது கேட்டதான் என்னுடைய காரியத்தை நான் முழுமையாக சொல்ல முடியவில்லை. அல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு இன்னும் சில காரியங்களை நான் சொல்லி இருப்பேன். Narrating the brother, he said, yes, we accept Ibn Abbas and the pagans prostrated. So what? அவர் இப்னு அப்பாஸை பற்றி they prostrated to Allah. இப்னு அப்பாஸ் சொன்னதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு முன்பாக விழுந்து பணிந்தார்கள், அந்த பேய் வணக்கத்தார் அல்லது பல தெய்வ கோட்பாட்டாளர்கள். But the point is, in his excitement, he forgot to ask the question why. அவருடைய அந்த இதிலே அவர்கள் ஏன் என்பதான ஒரு கேள்வியை கேட்க மறந்து விட்டார்கள். The pagans who are persecuting Muhammad and his followers, what happened to them? Suddenly he gave this high level of eloquence that the people prostrated. The pagans, what happened to them? The question is, why did they prostrate to Allah? அவர்கள் he had narrated n number of verses earlier. What happened? They rejected everything. அவர்கள் அந்த அருமையான முகமது அவர்களிடத்துல முகமது அந்த சொன்னபோது ஏன் அந்த வசனத்துக்கு அவர்கள் சொன்ன உடனே பணிந்து கொண்டார்கள்? அந்த பேய் வணக்கத்தார் அல்லது பல தெய்வ வணக்கத்தார் அத்தனை நாட்கள் முகமது அவர்களை துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த வார்த்தையில ஏன் பணிந்தார்கள் அல்லாஹ்வை?
strange, it is very strange that this hadith can be traced back to Ibn Abbas. There is no context why they prostrated and the Muslims accept it blindly. அந்த இடத்துல இதற்கான ஹதீஸை நம்ம எடுக்கும்போது அவர்கள் ஏன் அப்படி செய்தார்கள் என்று சொல்லி அந்த காரியத்தை பார்க்க முடியாது. But now you will see when the same context is offered from the Sirah and the Tafsir with the isnads that the Maulvi is wanting, they will reject it. The same Ibn Abbas, the same people, the same words. அல்லாஹ்வை ஏன் பணிந்தார்கள் என்று சொல்லி ஹதீஸிலே பார்க்கும்போது அதற்கான விளக்கத்தை நாம் அங்கே பார்க்க முடியாது. ஆனால் அதே நேரத்தில் சீராவிலே பார்க்கும்போது நாம் அதற்கானதான அந்த சரியான கான்டெக்ஸ்ட் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். அதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Now let us just go to the sources that we are looking at. Now as we understand from the doctoral theses that these references start from the early the late 1st century to the early 2nd century. இந்த விளக்க குறிப்புகள் எல்லாம் முதல் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரைக்குமாக இருந்தது. And goes on till 600-700 years after even the death of Muhammad. இவைகள் முகமது அவர்களுடைய மரணத்துக்கு பின்பு வரை தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. After that people TNTJ and all like that they decide, oh my, it is embarrassing for Muhammad, let us drop it. இது முகமது அவர்களுக்கு இழிவான ஒரு செயலாக இருக்கிறது என்பதனால இதை விட்டு விடலாம் என்று சொல்லி டிஎன்டிஜே போன்றவர்கள் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But it is a monument to the historians of Islam that they recorded something honestly. ஆனால் இஸ்லாமுடையதான ஞாபக சின்னமாக இதை அவர்கள் இந்த இடத்துல ஏற்படுத்தி பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். We see that there are of the 37 sources for this story, 6 go back to Kabal Qurazi, one of Islam's greatest Quranic scholars. 6 go back to them. 5 go back to Urwa ibn Zubair, an early Meccan scholar who is also known as the founder of the study of the life of Muhammad. He was Aisha's nephew, Abu Bakr's grandson, and the son of Abu Bakr's daughter Asma, one of the first 20 converts of Islam. Not the narration, the list is there. That's what you saw, the list and the list is there. I'm going one by one. கபல் குரைசி மற்றும் இந்த உர்வான் இப்னு சுபைர் இவர்களிடத்திலிருந்து அந்த 5 ஆதாரங்கள் 6 ஆதாரங்கள் இருக்கிறது. இவர்கள் எல்லாரும் முதல் இஸ்லாமுக்கு மாறினதான முதல் 20 பேர்களில் இருந்தார்கள். PJ should have heard that I said it is not just Ibn Ishaq, because we know they all reject Ibn Ishaq for his honesty. இப்னு இசாக்கை மட்டும் நான் சொல்லுது அவர்கள் டிஎன்டிஜே கேட்டார்கள். இது மட்டும் இப்னு இசாக் மட்டுமல்ல, இதில் இத்தனை நபர்கள் இருக்கிறார்கள். 2 go back to Abu Bakr, one of the top scholars in Islamic law during the 1st century, not the 20th century historians that they are quoting. 1st century Islam. இஸ்லாமுடைய முதல் நூற்றாண்டிலே இருந்ததான மிகச்சிறந்த அறிஞரான அபூபக்கருக்கு அந்த 2 ஆதாரங்கள் அவரை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. 5 go back to Abu Ali Alai Basri, one of the greatest Quranic scholars. He studied Quran with Caliph Umar, Ubay ibn Ka'b, Zayn Thabit and Ibn Abbas. He studied Quran with them. He is also a source. He is given 5 narrations of the satanic verses. அபு அல் அலையா என்கிறதை பார்க்கிறோம். இவர் உமர் கலீஃபாவோடு கூட உமர் இப்னு காபோடு கூட இருந்து குர்ஆனை கற்றுக்கொண்டவர். இவர் சாத்தானிய வசனங்களை குறித்து 5 காரியங்களை இவரும் சொல்லுகிறார். 2 go back to Al-Suddi, another scholar who studied with Ibn Abbas, which they have accepted is genuine. இப்னு அப்பாஸை பற்றி அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவருடைய நம்பகத்தன்மையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவரோடு கூட படித்த அல்-சுதி என்கிறவர் 2 ஆதாரங்களை அவர் கொடுக்கிறார். 1 comes from the tafsir of Muhammad. முகமதுடைய தஃப்சீர், முகமதை பற்றியான தஃப்சீரிலே ஒன்றும். One comes, 4 reports go back to Qatada ibn Daman, one of Islam's earliest, greatest commentators, not 20th century janab. 20ஆம் நூற்றாண்டுடைய கமெண்டேட்டர்ஸாக இல்லாதபடிக்கு இஸ்லாமுடைய மிக தொன்மையான கமெண்டேட்டர்ஸ் ஆகிய அவர் இப்னு தைமாவுடைய அவரிடத்திலே 4 ஆதாரங்களை அவர் கொடுக்கிறார். 1 goes back to Al-Dahak, a 1st century expert in tafsir. இந்த தஃப்சீர் குர்ஆன் விளக்கங்களை கொடுப்பதில் குர்ஆன் விளக்கங்களை கொடுக்கிறதான மிகச் சிறந்தவர்களில் முதல் நூற்றாண்டிலே இருந்ததான அவரிடத்திலே ஒரு ஆதாரம் கொடுக்கிறார். 1 goes back to Ikrima, slave of Ibn Abbas and an expert on the life of Muhammad. முகமது அவருடைய வாழ்க்கை குறித்ததான எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்த அவர் அந்த இப்னு இக்ரிமா என்கிறவர் ஒரு ஆதாரத்தை கொடுக்கிறார். And 6 reports goes back to Ibn Abbas himself, the founder of Quranic studies. 6 reports. Now they'll reject all 6. Watch the games.
குரானிக் ஸ்டடியுடைய ஃபவுண்டராக இருக்கிற அந்த மனிதரிடத்திலே 6 அவர் ஆதாரங்களை அவர் கொடுக்கிறார். And last but not the least, there are many that go back to Sayyid Ibn Zubair, one of the leading Quranic scholars of his time and top student of Ibn Abbas. இப்னு அப்பாஸுடைய மிகச்சிறந்த மாணவராக இருந்தவரும் அந்த குரானுடைய காரியங்களை குறித்து முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவருமாகிய அவரிடத்திலையும் சில ஆதாரங்கள் அவர் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். So that is the sources, and then Janab will say that a sample isnad. This is a sample isnad, which is the chain of narration. I am just giving 2 of them. I'll give you the evidence of that too. It goes back to Ibn Abbas, and they will reject this. As you will see shortly, the games will start. இங்க இரண்டு பேருடைய இப்னு அப்பாஸ் அவர்களுடைய அந்த சனதை குறித்து It starts from Mardabai, one of the most reliable commentators and writers. நம்பக்கூடியதான ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கைக்குரியதான ஒரு கமெண்டேட்டர் ரைட்டருமாக அவர் இருந்தார். அவருடையதான அந்த சனதை பார்க்கிறோம். And this is again another one. Complete isnad goes back to Ibn Abbas again. மீண்டுமா ஒரு முழுமையான ஒரு இஸ்னாதை பார்க்கிறோம். இவரிடத்தை பற்றி தான் இஸ்னாத். Now since I want to cut short the games, the brothers will get back and say, oh, because that's what the Muslims are saying, because it is irrefutable now. They say, okay, fine, he narrated. Even this scholar who wrote the thesis accepted it. He said it, but he said he was human. But immediately you see Gabriel came and corrected him. So if Muhammad had said it earlier, more satanic verses, Gabriel would have corrected him. ஸோ இதை எழுதினதான இந்த இத்தனை ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்த இவரும் சொல்லுகிற காரியம் ஒருவேளை அப்படி நடந்திருந்தாலும் ஜிப்ரீல் உடனடியாக வந்து விட்டு அதை சரி செய்து விட்டாரே, அதில் என்ன இருக்கிறது என்று தான் அவரும் கேட்டார். But we see again that was not the case. ஆனால் அது அப்படி நாங்கள் திரும்பவும் பார்க்கும்போது அதுவல்ல காரணம். We see one sec. I am reading Ibn Ishaq, page number 166. What was the true story? Truly honest guy. The news reached the Prophet's companions who were in Abyssinia, it being reported that the Quraysh had accepted Islam. So some men started to return while others remained behind. Then Gabriel came to the apostle and said, what have you done? இப்னு இசாக் அவர்கள் எழுதுகிறதை நான் வாசிக்கிறோம். ப்ராஃபட்ஸுடைய தோழர்கள் வந்து அபிசீனியாவில் இருந்தபோது அந்த செய்தியானது அங்கே ஒரு செய்தி வருகிறது, குறைஷ் அவர்கள் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி. அப்போ சில மனிதர்கள் பின்தங்கி விட்டார்கள் என்றதான நிலையிலே ஜிப்ரீல் தூதன் வந்து நீர் என்ன செய்தீர் என்று சொல்லி ஹஜ்ரத் முகமதை பார்த்து கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Okay, so until his followers started reaching, the news reached Abyssinia. Abyssinia is Ethiopia. The distance I calculated yesterday night is 839 or 839 miles, which is around 1300 kilometers. 13,389 kilometers from Quraysh is Ethiopia. அந்த அபிசீனியா என்பது எத்தியோப்பியாவாக இருக்கிறது. குறைசிகள் இருந்த பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 1300க்கும் அதிகமான கிலோமீட்டர் கொண்ட பகுதிகள். அந்த செய்தி குறைசிகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற செய்தி அந்த இடத்தை வந்து சேரும் வரை, so the news reached them over there. They started leaving Muhammad. அந்த செய்தி அவர்களிடத்தில் வந்தபோது அவர்கள் முகமதுவை விட்டு விலக ஆரம்பித்தார்கள். Now that time there was no spaceship, as the brother said the Quran predicted. So there is no spaceship which took off, dropped somebody over there. Didn't happen. அங்கே உடனே ஏதோ தூக்கி கொண்டு போய் அந்த இடத்துல போட்டது போல எந்த விதமான ஒரு வாகனமும் அங்கே இல்லை அந்த நேரத்தில். So it took a few months to the news to reach them. இந்த செய்தியானது அவர்களை சென்றடைவதற்கு கொஞ்சம் சில மாதங்களாக ஏற்பட்டிருக்கும். What was Gabriel doing? Sleeping till then? அந்த நேரங்களில் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? தூங்கி கொண்டிருந்தார்களா? But you see, suddenly Muhammad got his just in time revelation. ஆனால் சரியான நேரத்தில் ஏற்ற நேரத்தில் முகமது அவர்களுக்கு வெளிப்பாடு வந்தது. And Gabriel came, reprimanded and all the damage control. அந்த ஏற்பட்ட பாதிப்பை சரி செய்கிறதான விதத்தில் ஜிப்ரீல் அவர்கள் அந்த இடத்துல வந்து வேறு வசனத்தை கொடுப்பதை பார்க்கிறோம். Now the question is, I have to ask you, how can you trust anything that this guy said? எப்படியாக நீங்க இவர் சொன்னதை நீங்கள் எப்படி நம்ப முடியும்? He had been receiving so called revelations throughout his career as a prophet. அவர் நபியாக இருந்து தன்னுடைய நபித்துவத்தின் முழு நாட்களிலும் அவர் வெளிப்பாடை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். But was somehow unable to recognize shirk. சில காரியங்கள் வந்து விக்கிரக வணக்கத்தோடு கூட வேறுபடுத்தி காட்ட முடியாததான வசனங்களாகவும் இருந்தது. Now the question that you need to ask also is, can you trust such a man? நாம் கேட்க வேண்டியதான கேள்வி என்னவென்றால், இப்படிப்பட்ட நபரை with questionable credentials, நாம் நம்ப முடியுமா? questionable integrity, அவருடைய உத்தமத்தை, அவருடைய and most importantly questionable morals. அவருடைய நன்னெறி குறித்ததான காரியங்களை குறித்து can you trust him in this life? இந்த வாழ்க்கையில நாம் நம்ப முடியுமா? and more importantly for the next, மற்ற வாழ்க்கைக்கு நம்ப முடியுமா? so I'll hand it over to my brother.
and you will get your notes.